여러분 안녕하십니까? 수요일 밤 KBS 아메리카 뉴스입니다. 캘리포니아주를 비롯한 서부 지역이 산불과 힘겨운 사투를 벌이고 있습니다. 현재 서부 지역 전체에서 진행 중인 산불만 약 95건에 달하고 있는데요. 주 방위군까지 투입돼 진화 작업을 펼치고 있습니다. 보도에 노승 기자입니다. 서부 지역이 화마와 사투를 벌이고 있습니다. 지난 2주 동안 1,500평방마일이 잿더미로 변했으며 현재 진행 중인 산불만 95건에 달합니다. Entire country's fire program and organization has been taxed heavily. 이 중 피해가 가장 큰 곳은 워싱턴주의 셀란 지역. 1000여 명의 소방관이 투입돼 벌인 진화 작업에도 불구하고 75개의 건물이 전소됐으며 2,700여 명의 주민이 대피했습니다. 최근 워싱턴주에서 발생한 산불 중 최악으로 기록됐습니다. So basically what we come out here to do is help with the locals, keep their from their buildings or houses catching on fire, and just try to make sure that we keep the fire under control. 캘리포니아 중부 지역의 프레즈노 카운티 산불은 37평방마일을 태우고 인근 고속도로까지 덮쳤습니다. 흉 호수 지역 주민과 야영객 1000여 명은 서둘러 대피를 마친 상태입니다. For years and years I've been ready to do things like that. Right here, this backpack. That's a bug out bag. There's some emergency rations in there that won't spoil, like energy bars, change of clothes, some toiletries. 캘리포니아 중부 해안가에 위치한 주택 수백 채도 산불의 위협을 받고 있습니다. 현재 빠른 속도로 확산 중인 샌루이스 오비스포 카운티 산불은 진화율 10%대에 머물고 있습니다. The part that makes it treacherous is going to be the heat in the areas that are burned. You can imagine all of that being black and the sun reflecting off of that all day long. 현재 캘리포니아주에만 14,000여 명의 소방관이 동원돼 진화 작업을 벌이고 있으며 주방위군 400여 명이 투입된 상태입니다. KBS 뉴스 노승욱입니다. 무인 항공기 드론에 대한 수요가 갈수록 확산되면서 상업용은 물론이고 민간 레저용 드론에까지 체계적인 규제가 이루어져야 한다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 안전운행 수칙부터 면허 등록, 그리고 보험가입까지 이른바 자동차 운행 수준의 법규 도입이 시급하다는 지적입니다. 윤범수 기자가 취재했습니다. 연방항공청 FAA는 현재 상용 드론에 대해서는 사전 허가를 받게 하는 등 어느 정도 규제안을 내놓고 있습니다. 반면 민간 또는 레저용 드론에 대해서는 딱히 뚜렷한 규제가 없습니다. 군사시설 또는 공항 인근 지역, 수도 워싱턴 DC 같은 특정 장소에서는 드론 사용이 일체 금지돼 있지만 이 같은 규제는 과거에도 무선 조종 비행기 등에 적용돼 왔습니다. 드론 수요는 폭발적으로 늘고 있지만 제자리인 규제는 안전 위험을 야기시키고 있습니다. 산불이나 사고 현장마다 등장하는 민간 드론들은 이미 위험 수위를 넘었습니다. Last month I wrote to the FAA along with 20 of my California colleagues to put the issue of drones interfering with firefighting operations front and center and to ask the FAA to study technological solutions to prevent drones from flying in restricted airspace. 드론 운행을 단속해야 할 경찰 당국도 정확한 법규를 몰라 방치하는 경우가 많습니다. 심지어 사람들이 밀집된 장소에 드론을 사용했다 자칫 추락 사고가 발생할 경우 마땅한 피해 보상도 이뤄지기 쉽지 않습니다. You have to have insurance that makes you responsible for if you get into an auto accident. And there was even a time where the stoplight was a new technology that people could not believe was a law that was needed to regulate the drivers of automobiles. Well, we're in the same era now when it comes to drones. 연방하원과 캘리포니아 주의회, LAC 의회는 합동으로 드론 운행을 체계적으로 규제하는 관련 법안 검토에 들어갔습니다. 향후에는 드론 면허증을 취득하고 사고 보험에 가입해야 운행을 허용하는 자동차 수준의 교통법규 마련이 필요하다는 점 역시 인식을 같이 하고 있습니다. Over 2 million drones were sold last year alone. Nearly 200,000 aircraft in the sky in the US at any one time. Potentially that means drones could outnumber aircraft in our skies as we speak. 한편 연방항공청 FAA는 올해 초 공공기관의 연구조사 또는 건설 산업 현장에서의 상용 드론 사용은 규제를 크게 완화했습니다. 반면 아마존이 추진하고 있는 무인 자동화 드론은 아직 허용하지 않고 있는데 이 역시 자동차 수준의 운행 규제 체계가 우선적으로 도입돼야 현실화될 것으로 보입니다. KBS 뉴스 윤범수입니다.
한 나무에 40여 가지의 과일이 열렸습니다. 가지 접목 방식으로 같은 종의 각기 다른 과일이 열리도록 한 것인데요. 농업적인 동기가 아니라 예술 활동의 일환이어서 화제가 되고 있습니다. 뉴욕 김일강 통신원입니다. 뉴욕 시라큐스 대학의 한 정원, 보기 드문 나무 한 그루가 서 있습니다. 한 나무에 40여 가지의 과일이 열렸습니다. Right here is a nectarine. Comes out on a plum base, but then it continues to grow up here until you have peaches on the end. 이러한 가지 접목 방식은 농학적 기반을 가진 것이지만 이러한 나무를 개발하고자 한 것은 예술적 동기에서 비롯됐습니다. 한 나무에서 각기 다른 색의 꽃과 다른 종류의 열매들이 성장하는 것을 보면서 사람들이 일상적 편견에서 벗어나길 바라는 마음을 담았습니다. The primary motivation is to have this tree somewhere, and when somebody happens upon it, and they see it blossom in these different colors, and they see it growing all these different fruit, that there's this rethinking, right? There's this sort of moment of, that sort of interrupts the everyday. 이 독특한 나무는 현재 16곳, 각기 다른 곳에서 자라고 있습니다. I heard about the tree, but I didn't know it was right here. I didn't know it was that close. 에이큰 교수의 목표는 100가지 과일이 자라는 나무를 개발해내는 것입니다. 지금까지 뉴욕이었습니다. 인질 1명을 포함해 3명이 사망한 지난해 캘리포니아 스택튼의 은행 강도 사건에 경찰이 과잉 대응했다, 이런 판정이 내려졌습니다. 강도들이 극렬하게 저항했지만 인질극 상황에서 경찰이 총탄 수백 발을 발사한 것은 지나쳤다는 지적입니다. 김한주 특파원입니다. 중무장한 채 차를 타고 달아나는 은행 강도들을 경찰차 50여 대와 헬기가 맹추격하고 있습니다. 3명의 인질 중 2명은 차 밖으로 튕겨나갔지만 1명은 붙잡혀 있는 상황입니다. We'd never seen anything quite like this in law enforcement. Really only in the movies did we see things like this. 강도들은 1시간 넘게 도주하며 자동 소총을 쏘아댔습니다. 강도들이 탄 차의 바퀴가 경찰의 총에 맞아 터지면서 추격전이 끝난 직후 경찰의 총탄이 빗발치듯 날아들었습니다. 3명의 강도 가운데 2명이 숨졌고 여성 인질도 경찰의 총에 맞아 즉사했습니다. 숨진 여성 인질을 방패로 삼았던 강도 1명은 생포됐습니다. It does, though, acknowledge that there was too much gunfire by police at the conclusion of the event. 경찰이 쏟아부은 총탄은 600여 발. 사건을 조사한 미국 경찰재단은 강도들이 극렬히 저항하긴 했지만 경찰의 대응은 과도했다고 판정했습니다. This is a classic case of contagious fire. Control the situation, don't let the situation control you. 추격전 도중 941생으로 목숨을 건진 인질 1명은 경찰을 상대로 소송을 진행 중입니다. 로스앤젤레스에서 KBS 뉴스 김한주입니다. 중국 증시 불안의 여파로 유럽과 미국 등 세계 주요 주가가 하락했습니다. 미국 중앙은행 연준은 지난달 회의에서 미국 경제가 금리 인상 여건에 근접했다면서도 물가 인상이 목표치로 갈 수 있을지 우려한 것으로 나타났습니다. 박에스터 특파원입니다. 유럽 주요 증시가 큰 폭으로 떨어졌습니다. 영국, 독일, 프랑스의 주요 증시는 모두 2% 내외로 크게 하락했습니다. 중국 증시의 계속된 불안으로 투자 심리가 위축된 탓입니다. 미국 뉴욕 증시도 1% 가까이 떨어졌습니다. 다우존스, 스탠더드앤푸어스, 나스닥 지수가 모두 어제보다 더 많이 떨어졌습니다. 하지만 미 중앙은행 연준의 지난달 회의록 공개는 오히려 뉴욕 증시의 낙폭을 줄였습니다. 연준이 지난달 회의에서 미국 경제가 금리 인상 조건에 근접하고 있다면서도 물가 인상률 2%라는 목표치 달성에 아직 더 많은 증거가 필요하다고 판단했기 때문입니다. 지난달 미국의 소비자 물가 지수가 6달째 상승을 이어갔지만 상승폭은 둔화된 것으로 나타났습니다. 또 미국 원유 재고 증가 발표로 서부 텍사스산 원유 가격이 6년 반 만에 최저치로 떨어지는 등 국제 유가도 크게 하락했습니다. 중국 등 주요국의 부양책에 따른 수입 물가 하락으로 물가 인상률 목표치 달성이 더 어려울 것이라는 전망도 제기됐습니다. 다음 달 10년 만에 미국의 첫 기준금리 인상 가능성은 열려 있지만 물가 관련 부정적 지표들이 그 가능성을 낮췄다고 현지 전문가들은 분석했습니다. 뉴욕에서 KBS 뉴스 박에스터입니다.
대통령 선거 경쟁에서 선두 질주를 하는 두 후보, 바로 민주당의 힐러리 클린턴과 공화당의 도널드 트럼프, 이 두 후보인데요. 유세 현장에서 서로를 헐뜯으며 얼굴을 붉히기 일쑤지만 정작 딸들은 둘도 없는 친한 친구 사이라고 합니다. 어색한 우정, 워싱턴 이주환 특파원입니다. I think the guy went way overboard, offensive, outrageous, pick your adjective. She's the worst Secretary of State in the history of our country. 원색적인 용어까지 써가며 서로를 깎아내리는 데 혈안이 된 두 후보. 하지만 딸들의 인연은 달랐습니다. 미 CNN은 힐러리 후보의 딸인 첼시와 트럼프 후보의 딸인 이반카가 더할 나위 없이 친한 사이라고 전했습니다. 뉴욕 맨해튼에 사는 엄마이자 30대 초중반으로 비슷한 연령대인 두 사람은 종종 식사를 함께하며 자신의 고충을 스스럼 없이 털어놓는 것으로 알려졌습니다. 오랜 기간의 우정에는 서로의 성장 배경이 한몫했습니다. 어렸을 적 각각 대통령의 딸과 부동산 재벌의 딸로 상류층 삶을 영위한 데다 첼시는 클린턴 재단에서 이반카는 트럼프 재단에서 부회장을 맡았습니다. 두 사람은 요즘에도 SNS에서 우정을 과시하며 종종 상대를 치켜 세우곤 합니다. 하지만 최근 미 CNN이 실시한 여론조사에서 힐러리, 트럼프 두 사람의 지지율 격차가 6%포인트까지 좁혀지는 등 후보 경쟁은 더욱 치열해지는 양상입니다. 미국에서는 두 딸의 관계를 어색한 우정이라고 부릅니다. 대선 경쟁이 과열되면서 이 우정이 지금처럼 변함없을지는 지켜볼 일입니다. 워싱턴에서 KBS 뉴스 이주환입니다. 필리핀에서 한국인 부부가 총에 맞아 숨진 채 발견됐습니다. 올해 필리핀에서 피살된 한국인은 모두 6명으로 늘어났습니다. 이혜진 기자입니다. 현지 시간 어제 아침 7시쯤 필리핀 마닐라 외곽의 한 가정집에서 한국인 부부 64살 나모 씨와 60살 김모 씨가 총에 맞아 숨진 채 발견됐습니다. 목과 가슴 등에 총을 맞고 거실에 쓰러져 있던 나 씨 부부를 이웃 주민이 발견해 경찰에 신고한 겁니다. 발견 당시 금고의 문이 열려 있었지만 다른 강도 침입 흔적은 없었던 것으로 전해졌습니다. 현지 경찰은 나 씨 부부가 일단 살해된 것으로 추정하고 금품을 노린 강도 사건인지 원한에 의한 범행인지에 대해 수사하고 있습니다. 나 씨 부부는 7년 전 한국에서 은퇴하고 필리핀으로 건너와 생활해온 것으로 알려졌습니다. 외교부는 사건 접수 즉시 담당 영사를 사건 현장에 파견하고 현지 경찰을 통해 정확한 사건 경위를 파악 중입니다. 유가족에게도 관련 사실을 통보하고 주 필리핀 대사관을 통해 사망자의 장례 절차 등 필요한 도움을 제공할 예정이라고 덧붙였습니다. 지난해부터 최근까지 필리핀에서 살해된 한국인은 나 씨 부부를 포함해 모두 16명으로 늘어났습니다. KBS 뉴스 이혜진입니다. 오늘 뉴욕 증시는 중국 증시가 안정을 찾지 못하고 유가가 급락하는 등 글로벌 경제에 대한 불안이 커지면서 하락 마감했습니다. 원달러 환율은 1,184원 10전입니다. 수요일 밤 KBS 아메리카 뉴스를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.